اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق نمبر 5 کے آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے ہم گزشتہ اسباق کے چند سوالات دیکھیں گے۔ الرحمن الرحیم سے ہم یہ عادت سیکھ سکتے ہیں قیامت کے دن کو یاد کرنا، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، غریب اور ضرورت مند کی مدد کرنا، مثبت کردار اپنانا، ABCD۔ جی اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا۔ وہ اللہ ترجمہ کیجئے، اور وہ اللہ ہے، اور اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اور تو اللہ ہے۔ ABCD۔ واہ واہ کا لفظ ہے اور اللہ ہے۔ اہدنا کا ترجمہ کیجئے، ہدایت دے انہیں، ہدایت دے ہمیں، ہدایت دے، ہدایت دے اسے بولنے کو ہدایت دے ہمیں۔ چلیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں، ابھی میوٹ کر لیجئے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم اذان، گرامر میں لی، من، ان اور نکات تعلیم کے ساتھ انشاءاللہ 13 نئے الفاظ سیکھیں گے، جو کہ الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک آپ کے 57 الفاظ ہو جائیں گے، اور جو قرآن پاک میں تقریباً 20,000 بار آئے ہیں۔ آئیے اذان کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت اور اعلان۔ آئیے اذان کے الفاظ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو آئیے اس کے الفاظ کو لیتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اللہ اکبر 4 بار دہرایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اکبر کے معنی ہوتا ہے بڑا، سب سے بڑا۔ تو یہ دیکھیے اکبر کے معنی ہے سب سے بڑا۔ ایک لفظ ہوتا ہے کبیر، اس کے معنی ہوتا ہے بڑا، اور جب اس کے آگے حمزہ لگا دیتے ہیں اکبر تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑا، سپرلیٹو ڈگری۔ کثیر زیادہ، اکثر بہت زیادہ۔ اسی طرح اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے۔ آپ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے اور تعریف سے کہہ سکیں گے اے اللہ آپ کتنے عظیم الشان ہیں۔ آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا، کس کی بات سنی، اللہ کی یا اپنے نفس کی؟ دعا کریں اے اللہ مجھ کو اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے، یعنی نفس اور خاندان اور لوگوں کی بجائے میں تیری باتوں کو مانوں اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو آگے چلنے سے پہلے اپنی جگہ ان الفاظ کو دہرا لیجئے۔ علم، اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے، اللہ سب سے زیادہ بلند ہے، اللہ کی ذات قابل توفیق ہے۔ اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجئے۔ طاقت میں، پاکی میں، عظمت میں، تمام صفات میں۔ ABCD۔
तमाम सिफात में डी जायज जवाब का इंतखाब। ABCD सारे हो सकते हैं। सारे सब है सारे। आइए अगला हिस्सा लेते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ क्या, अन के मैंने होता है के, ला नहीं है, इला कोई माबूद, इल्ला सवाए अल्लाह अल्लाह के। आइए इनके लफ्जी तर्जमे लेते हैं। अशहदु मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ, ये जैसे अलहम्दु था उसी तरह अशहदु है। उर्दू में इससे मिलते जुलते अल्फाज शहादत, शहीद, ऐनी शाहिद ये हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एक लफ्ज होता है अफ़अलू, अअबुदू, आऊज़ू, इसी तरह अशहदू, ये उसी के वजन पे है। अन के मैनी होता है के, अन के मैनी है के, और ला के मैनी होता है नहीं, और इला मैनी कोई माबूद। नहीं के लिए हम और भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे माँ के एक मैनी होते हैं नहीं, इसी तरह ला के मैनी भी होता है नहीं। एक लफ्ज होता है लम, इसके में होता है नहीं, डिड नॉट, ये माजी में इस्तेमाल होता है लम नहीं। एक होता है लन यानी हरगिज नहीं, विल नॉट, ये मुस्तकबिल में होता है। तो ये चारों लफ्ज जो इनका तर्जमा क्या होता है, नहीं, मा, ला, लम, लन, इसके मैनी है नहीं। सिर्फ फर्क यह है, लम जो है वो माजी में और लन जो है वो मुस्तकबिल में इस्तेमाल होता है। लफ्ज है इलाह, इलाह के मैनी है माबूद, और इससे जमा आता है आलिहातुन। कुरान में ये आया है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कहा था कि तुम्हारे जो है ये क्या है, आलिहात जो है ये क्या है, तुम्हारा क्या काम करते हैं, ये सुन भी नहीं सकते हैं, तो वहां जो है उस जगह ये आलिहात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो आलिहात जो है जमा है इलाह की। इल्लल्लाह, इल्लाह के मैंने है सवाए अल्लाह अल्लाह के। तो आइए गहरे तसव्वुर एहसास के साथ दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है हमें जो है वो दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे, और हम जो है वो दूसरों को भी जो है इसकी तरफ जो है बुलाएं और दावत दें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके बात लेते हैं। इलाह के मानी है जिसकी इबादत की जाए, सिजदा किया जाए, जिससे मदद मांगी जाए, जिस पर तवक्कल किया जाए, जिसका शुक्र अदा किया जाए, जिसका हुक्म माना जाए। इन तमाम में अल्लाह ताला के सिवा कोई इलाह नहीं। यानी इलाह के मानी है वो जिसकी इबादत वो की जाए, मदद मांगी जाए, तवक्कल किया जाए, शुक्र किया जाए, हुक्म माना जाए। मैं शहादत देता हूँ का मतलब है यानी मेरी बातों और मेरा अमल जो है घर में या बाहर ऑफिस में या बाजार में ये बता रहा हो कि मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, उसी को खालिक मालिक रब मानता हूँ, सारी कायनात का हाकिम मानता हूँ, उसी की इबादत और इताअत करता हूँ, उसी से मदद मांगता हूँ और उसी पर भरोसा करता हूँ। ये है अशहदु, यानी मैं गवाही देना के मायने। जिंदगी के हर पहलू में उसके कानून पर चलता हूँ, ना कि अपनी मर्जी पर और अपनी ख्वाहिशात। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि हमें लोगों पर इस्लाम की शहादत देनी है, यानी दावत देनी है, लोगों को बताना है कि इस्लाम क्या है। हर अजान और हर अकामत और हर तशहद में हम ये काम हमें याद दिलाया जाता है। अफसोस कि इतनी बार याद दिलाने के बावजूद हम मुसलमान इस काम से बहुत दूर है। आइए दुआ करें कि अल्लाह हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो आगे चलने से पहले तसव्वुर एहसास और दुआ के साथ इस जो है कलमे की जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। अल्लिम, अशहदु का मायने बताइए। एक से ज्यादा जो है जवाब का इंतखाब करें। मैं गवाही देता हूँ, ए ए और बी, करता हूँ। ए और बी मैं गवाही देता हूँ और दूंगा। नजारे हैं क्योंकि ये और भी है, ये याद मैं रखिए गवाही जब भी दूंगा और मुदारिफ का मैं कोई गवाही जो है देता वो हूँ। फेल आएगा या लफ्ज आएगा तो उसके दो मैनी होंगे, मैं गवाही देता हूँ और दूंगा, यानी हाल और मुस्तकबिल दोनों में तर्जमा किया जाता है। इलाह का मायनी है एक से जायद जो आपका इंतखाब कीजिए, जिसकी इबादत की जाए, जिसकी इताअत की जाए, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, मेहरबान, ABCD। जिसकी इबादत की जाए। एक से जायद जवाब, सारे सारे सही है।
سارے نہیں ہیں، یہ پہلے تین ہیں، جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کا معنی بتائیے کہ نہیں اللہ، اللہ کے لیے، سوائے اللہ کے نہیں اللہ، ABCD جی گواہی دینا، شہادت کا مطلب ہے ایک سے زائد جو آپ کا انصاف کیجیے، اعمال کے ذریعے اس کا اظہار کرنا، سمجھنا، اسے الفاظ کے ذریعے پہنچانا، یاد کرنا، ABCD کوئی گواہی دینا ABC آگے چلتے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، ان کہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ رسول ہے، اللہ ہے اللہ کے۔ آئیے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ انا کے معنی یہ اشہد ان جو ہے یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ میں آیا ہے ان، اور اشہد ان محمد رسول اللہ میں انا آیا۔ یہ یاد رکھیں ان دونوں کے معنی ایک ہی ہیں کہ ان کے معنی اور انا یہ دونوں زبر کے ساتھ ہیں، ان دونوں کے معنی کے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور لفظ ہوتا ہے ان، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں کوئی بتائے گا؟ ان اگر نہیں اگر یہ دیکھیں اگر ویسے پوچھا جائے تو شاید آپ کو نہ آئے، لیکن اگر میں یہ کہوں انشاءاللہ تو فوراً ہمیں پتہ چلتا ہے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے، یعنی ان کے معنی ہے اگر، یہ انشاءاللہ سے ہمیں جلدی یاد ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہوتا ہے انا کے معنی ہے بے شک، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنا۔ دیکھیں یہ کیا ہے، ان اور انا دونوں جو ہے زیر کے ساتھ ہیں، یہ جو حمزہ ہے اس کے نیچے کیا ہے زیر آیا ہے ان اور انا میں، اور ان اور انا میں کیا تھا زبر۔ تو آئیے اس کو چاروں کو اکٹھا دیکھتے ہیں۔ ان کے معنی ہے کہ، اس کی مثال ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس سے جو ہے ہم اسے یاد کرتے ہیں۔ دوسرا لفظ تھا ان اور انا کیسے ہوتا ہے؟ انا آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس دونوں کے معنی کیا ہیں کہ ہیں۔ تیسرا لفظ تھا ان کی مثال کیا تھی؟ انشاءاللہ، ان کے معنی ہوتا ہے اگر۔ چوتھا لفظ کیا تھا؟ ان، اس کی مثال کیا تھی؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا۔ تو یہ دیکھیں یہ دونوں لفظ جو زبر کے ساتھ ہیں ان اور انا، ان دونوں کے معنی ہے کہ، اور یہ جو دو زیر کے ساتھ ہیں ان اور انا، یہ دونوں زیر کے ساتھ، ان کے معنی اگر، انا کے معنی ہے بے شک۔ تو آئیے لفظی ترجمہ لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، کہ کس نے درود پڑھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ جب آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا اور آپ خانہ کعبہ میں جو ہے انہیں لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ میرا پوتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا کیا نام ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا محمد۔ تو اب میں اس سے پہلے یہ نام تھا، انہوں نے کہا اس کے کیا معنی ہے؟ تو آپ کے دادا نے جواب دیا وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو یہ محمد جو ہے وہ پہلا نام تھا جو آپ کا رکھا گیا اس وقت، اور اس کے یہ معنی تھے۔ رسول اللہ، رسول جو ہے واحد ہوتا ہے، اس کی جمع ہوتا ہے رسول، تو یہ جو ہے یاد رکھیے گا۔ آئیے تصور احساس کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے اور شہادت دینے کی جو ہے توفیق دے، اور اپنا احتساب کریں اور پلان بنائیں اللہ کے لیے اور دوسروں کو تبلیغ کریں۔ آئیے اس جو ہے کلمہ مبارک کے جو ہے اسباق دیکھتے ہیں۔ میں شہادت گواہی دیتا ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، گھر میں یا باہر، آفس میں یا بازار میں، یہ بتا رہے ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلاچوں اور چرا مانتا ہوں، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی میری پسند ہے۔ تو آئیے تصور احساس اور دعا کے ساتھ ان کلمات مبارک کی پریکٹس کیجیے۔ علم
हुवा रसूलुल्लाह का तर्जमा कीजिए, वो रसूल है, वो एक रसूल है, अल्लाह के एक रसूल, और वो अल्लाह के रसूल हैं। ABCD जी डी डी रसूल डी वो अल्लाह के रसूल हैं। दुरुस्त फरमाया। हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह, हय्या आओ, अला पर, आओ तरफ, किस तरफ? सलात नमाज के, यानी नमाज की तरफ आओ। व हय्या आओ अला तरफ किसके? फलाह कामयाबी के। यानी ये अल्फाज जो है अजान में हमें बताते हैं कि अल्लाह ताला के तरफ चलना, अल्लाह के इबादत के लिए नमाज की तरफ आना क्या है? एक कामयाबी या फलाह का काम है। तो देखिए, सलात के एक मैनी होते हैं नमाज एक, और सलावात इसकी जमा है। कोई ये मुझे बताएगा कि ये सलावात जो है, ये सलात जो है, ये क्या है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है, क्या है? मुअन्नस मुअन्नस कैसे पता चला? गोल ता की वजह से। गोल ता की से वजह से ये मुअन्नस है। और दूसरा इसकी जमा में देखिए अलिफ ता है, तो जो अभी मुअन्नस आज की जमा। ये मुअन्नस की जमा बनाते हुए क्या करते हैं? अलिफ ता लगाते हैं। जैसे मोमिनून से मोमिना से मोमिनातुन, सालेहातुन से सालेहातुन, अलिफ ते लगाते हैं, तो ये उसी वजन पे बना हुआ। फिर अगला जो है आप देखें, हय्या आओ अला पर किस तरफ? नमाज के। और आओ किस तरफ? फला। फला कहते हैं भलाई को, नेकी को, कामयाबी को। जैसे उर्दू में कहते हैं फलाए आखरत, फलाए दारैन, ये उसी से निकला है। तो तसव्वुर एहसास के साथ जो है दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे कि हम भी आज़ान की नमाज सुनकर नमाज की तरफ जो है वो लपकें और जो है वो नमाज अदा करें। आइए इस कलमा मुबारक के असबाक लेते हैं। ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो अपनी अपनी जगह पर या अपने घर में, बल्कि नमाज की तरफ आओ कहा गया, यानी मस्जिद में पढ़ने आओ। गोया नमाज को कायम करो। नमाज को आओगे तो हर किस्म की फलाह पाओगे, और फलाह का रास्ता भी। दिल और दिमाग के फायदे क्या हैं? नमाज कामिल जिक्र है, अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलेगा। नमाज में कुरान पर गौर करोगे, हिदायत में, ईमान में, अक्ल और हिकमत में इजाफा होगा। और ये सारी चीजें जो है क्या है? ये हमारे फायदे के लिए हैं। हमको जो है वो दुनियावी और दीनी जो है फायदे हासिल होते हैं। इसके अलावा जिस्मानी फायदे क्या है नमाज के? वजू के जरिए सफाई, नमाज के लिए आना जाना, उठना, झुकना, सिजदा करना, बैठना वगैरह, ये एक तरह से जिस्म की वर्जिश होती है। वक्त की पाबंदी की आदत बनेगी, मसलन सुबह वक्त पर सोना और उठना, नमाजों के हिसाब से अपने कामों का प्लान बनाना वगैरह। फिर इज्तिमाई फायदे हैं, मसलन रोजाना पड़ोसियों से मुलाकात होगी, उनकी खुशी और गमी की खबरें मिलती रहेंगी, और हर वक्त ज़रूरत पर हम उनकी मदद कर सकेंगे, ताल्लुकात मजबूत होंगे और माशरा बेहतर बनेगा। सबसे अहम फ़ायदा ये है कि आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए फलाह नसीब होगी, जो असल मकसद है। ये फलाह की तज़कीर इसके लिए भी इंसान के नमाज को नहीं आता ये समझ कर के मेरे फलाह का काम रुक जाए, उस नादान शख्स की तरह है जो किसी चीज की तलाश में उलट सिमत में भागे। यानी अगर एक शख्स ने जाना जो है लाहौर है, और लाहौर जाने की बजाय मोटरवे पे वो पेशावर वाली तरफ चल पड़ता है, तो वो कभी भी जो है लाहौर नहीं पहुंचेगा। क्यों? वो उसकी उलट सिमत में जा रहा है। तो आइए तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ इस जो है कलमे की जो है प्रैक्टिस कीजिए। अल्लन उक्तुब, जब ये उक्तुब होता है इसका मतलब है उसे लिखें भी, यानी जो चीज आप लिखते हैं वो ज्यादा देर याद रहती है, वो ज्यादा जो है जहन नशीन होती है। आइए इसके सवाल जवाब देते हैं। हय्या अलस सलाह का पैगाम है घर में नमाज अदा करना, ऑफिस में नमाज अदा करना, मस्जिद में नमाज अदा करना, नमाज को याद रखना। ABCD। मस्जिद में नमाज अदा सी फलाह का मायनी बताइए। और नमाज, कामयाबी, नमाज की तरफ, कामयाबी की तरफ। कामयाबी। कामयाबी की तरफ कामयाबी। आइए आखिरी कलमा लेते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। यानी आखिर में वही कलमा जिससे अजान शुरू हुई, मगर यहाँ गोया ये इस बात का ऐलान है कि उसकी बढ़ाई को मानते हुए आ जाओ। अगर ना मानो तो भी अल्लाह अपनी जगह बड़ा है, तुम्हारे आने या ना आने से उसकी बढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ता। ना आकर तुम अपना ही नुकसान कर बैठोगे, जबकि उसकी पुकार पर लब्बैक कहने से
تم ہی دنیا اور آخرت کی فلاح پاؤ گے۔ تو آئیے اپنے دل میں اللہ کی شان بڑھانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایک سے زائد جو ہے جو آپ منتخب کیجئے۔ ذکر کرنا، اللہ کی مخلوق پر غور کرنا، اللہ کی صفات پر غور کرنا، سمجھ کر ذکر کرنا، ABCD۔ جی اللہ کی صفات پر غور کرنا۔ پڑھیں گے۔ آئیے دیکھیے، لا الہ الا اللہ، موت کو یاد رکھیے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور دوسری حدیث مبارک میں آتا ہے قریب الموت شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ممالک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، ان میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک اور لڑکی جو حادثے کا شکار ہو گئی تھی، جب اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ہلکی آواز میں گانا گنگنانا شروع کیا اور پھر مر گئی، اللہ معاف کرے۔ اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت جو ہے وہ کلمہ بھی نصیب ہوگا۔ یعنی یہ انسان کی عادت ہے کہ جس چیز کو وہ بار بار دہراتا ہے وہ مرتے دم بھی اسی چیز کا اعادہ کرتا ہے، اسی چیز کو دہراتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کلمے کا ورد جو ہے زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہمیں بھی مرتے وقت کلمہ نصیب ہو۔ اب آگے جو ہے بریک ہے، آپ کا اگر کوئی ایک آدھ سوال ہے اس سبق کے بارے میں تو وہ پوچھ لیجئے، ورنہ پھر ہم اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس حصہ دوم بی میں جو ہے ہم انشاءاللہ گرامر پڑھیں گے، لیکن آگے چلنے سے پہلے پچھلے اسباق سے چند سوالات ہیں وہ دیکھیں گے، اور آج جو ہے ہم 3 نئے لفظ لی، من، ان جو ہے وہ سیکھیں گے، لیکن یہ سب کچھ جو ہے ہم نے TPI کے ذریعے سیکھنا ہے۔ آئیے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کیا ہے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے جسم کی تمام جو ہے صلاحیتوں کو استعمال کریں اور دوسروں کو اپنے ساتھ ملائیں تاکہ آپ مل کر جو ہے آسانی سے چیزوں کو یاد کر سکیں۔ ہم نے سیکھا تھا من ہوا، وہ مسلم ہے، اور پھر ہم نے سیکھا تھا من ہم مسلم، یعنی ہوا کے لیے ہوا ہی جواب آتا ہے، ہم کے لیے ہم کا جواب آتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ہوا جو ہے واحد ہے، اس کے ساتھ مسلم واحد آیا، ہم جمع ہے تو اس کے ساتھ مسلمون جمع کا صیغہ ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا الفاظ جو ہے یا کلمہ جو ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں عربی میں۔ اسم جو کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ، یا صرف جیسے مسلم مومن وغیرہ، اور اس کی پہچان ہم نے دیکھا تھا شروع میں الف لام آتا ہے یا آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر یعنی تنوین آتی ہے، اور اگر جملہ یا جو لفظ جو ہے کلمہ جو ہے جمع کا ہو تو واو نون یا نون اور الف تا ہے۔ فعل ایسا کلمہ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے، اور حرف کیا ہے جو اسموں اور کلموں کو ملائے، جیسے بی، لی، من، فی، انا وغیرہ۔ پھر ہم نے یہ ایک ٹیبل پڑھا تھا، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، آنا میں، انتم آپ سب، نانو ہم سب۔ تو آپ میں سے کوئی اسے دہرا دے ایک بار، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یس، ہینڈ ریز کیجئے، کون دہرانا چاہے گا؟ جی محمد احمد، آپ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا ہے، چلیے آپ دہرا دیجیے برادر۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ ویری گڈ۔ چلیں اب اگلا ٹیبل لیتے ہیں۔ اگلا ہے ہم نے جملہ بنایا، ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، انتا مسلم، آپ مسلمان ہیں، آنا مسلم، میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں، نحنو مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ چلیں جی انیلا بی بی، آپ اسے دہرا دیجئے۔ ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں، انت مسلم، آپ مسلمان ہیں، انا مسلم، میں مسلمان ہوں، انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں، نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ ویری گڈ۔
चलें जी, जुबैर ये क्या है, जुबैरिया, आप भी दोहरा दीजिए सिस्टर। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है, वो सब मुसलमान हैं। अंता मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम आप मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नाहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। वेरी गुड। चलिए उम्मे कलसूम आप भी दोहरा दीजिए। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमून, वो मुसलमान हैं। अंतम, आप मुसलमान हैं। आना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमून, आप सब मुसलमान हैं। नाहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। जज़ाकुल्लाह खैर। चलें अब आगे चलते हैं। अरबी में जमा बनाने का एक तरीका है, 2 ज़बर 2 पेश 2 ज़ेर जोड़ा जाता है, अलिफ लाम जोड़ा जाता है एस वाओ या नून जोड़ा जाता है, ABCD। जी डी, वो नून या नून जोड़ा जाता है। अस्माए हिंद का तर्जमा कीजिए। हिंद का लफ्ज है, हमारे नाम, उन सब के नाम, आप सब के नाम, उसका नाम ABC। उन सब के नाम बी। उन सब के नाम बी। हिया सालिहा का मायनी है, वो मुअन्नस नेक है, वो सब नेक हैं, वो मुज़क्कर नेक है, आप नेक हैं। ए वो मोनस नेक है। आज का सबक अब हम लेते हैं। आज नए 3 हरूफ हम सीखेंगे। कौन से हैं? ला या ली हमने सीखा था, लिए, मिन से और अन से बारे में। आइए सबक में ला या ली के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं लिल्लाहे, यानी अल्लाह के लिए। इससे हम याद रखते हैं कि इसके मानी है लिए। और मिन से है मिनश शैतान, यानी शैतान से, ये इससे याद करते हैं मिन के मायनी। और अन के मायनी जो है किससे याद करते हैं? हाँ जी, कौन बताएगा? अनहा अनु। वेरी गुड। चलिए हम इन जो है अल्फाज को, हरूफ को जो है वो ज़मायर से मिलाते हैं। ज़मायर कौन से हैं? हु, हुम, का, ई, कुम, ना। तो चलिए लाम को जो है मिलाइए। कौन मिलाएगा जी? जुबैरिया आप मिलाइए। वो उसका, लहू, लाम को मिलाना है। उसका, लहू उन सबका, का आपका, ली मेरा मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। जी ब्रदर अहमद आप जो है इसे दोबारा से कीजिए टेबल को। लहू का, लहू उसके लिए, लहुम उन सबके लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हम सबके लिए। वेरी गुड। आइए अब आपको मैं इसका टेबल दिखाता हूँ। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना मेरे हम सब के लिए। आइए ये 3 बार मेरे साथ दोहराइए। लहू, लहुम, लहू, लहुम, लहू, लहू लहुम, लका, ली, लका, ली, लका, ली, ली, लकुम, लना, लकुम, ना, लना, लकुम, ना। लकुम, लना। तो आइए अब आप में से कौन दोहराएगा? जी हाँ, किसने नहीं दोहराया था? यस, नौरीन फातिमा आप रह गई थी, आप आ गए। चलिए दोहराइए इस टेबल को। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। जी ये मलक मोहम्मद शफीक आपने भी नहीं दोहराया था। चलिए आप भी दोहराइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सर इसमें ये पूछा था कि ला जो है ये मुज़क्कर के लिए नहीं आता और ली मुअन्नस के लिए, लहू उस मुज़क्कर के लिए, किस तरह इसका तर्जुमा होगा सर? ब्रदर ये टेबल हम मुज़क्कर के लिए पढ़ रहे हैं। ये 6 के 6 सीगे जो है इस वक्त मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं।
جب ہم مؤنث کے لیے استعمال کریں گے تو پھر ہا کا صیغہ استعمال کریں گے، اور جو اس کی باقی حالتیں ہیں وہ ہم آگے والے کورسز میں پڑھیں گے. اس QC1 میں ہم نے صرف مؤنث کا ہا کا ایک صیغہ پڑھنا ہے. یہ سب کے سب جو ہے مذکر کے لیے. فرق صرف یہ لہو اس ایک مذکر کے، لہم ان سب مذکر کے لیے، لکا ایک آپ مذکر کے لیے، لی ایک مجھ مذکر کے لیے، لکم آپ سب مذکر کے لیے، لنا ہم سب مذکر کے لیے. آپ نے ٹیبل دہرانا تھا، آپ نے الٹا مجھے یہاں پھنسا دیا. چلو ٹیبل دہراؤ. اس کے یہ سامنے لکھا ہوا ہے بیٹا، وہاں سے پڑھنا ہے. لہو اس کے لیے، ہاں لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. ہمارے لیے. ویری گڈ بردر. یہ اس کو آپ اسی طرح سیکھیں گے جیسے ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، کیونکہ ہم اسٹیپ وائز جا رہے ہیں اور یہ پکا کرتے جا رہے ہیں کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہمارا ذہن کا اور ہمارا ایک ایسا حصہ بن جائے جسے ہم کسی بھی وقت نہ بھولیں. ایسا ایسا ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ، اپنے وقت پر آئیں گی. چلیں یہ دیکھیے آپ کے لیے ایک نئی چیز آج آ گئی ہے، اسے دیکھو غور سے. وَلَهُ وا کا اضافہ کیا ہے، اور لا اور ہو یہ تین لفظ سے مل کے بنا ہے. وا معنی اور، لا معنی یہ، ہو اس کے لیے. وَلَهُ اس کے لیے اب دیکھیں اس سے کیا بنتا ہے. وا، لا اور یہ تین سے مل کے بنا. اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اور اس کے. اور اس کے لیے. اور اس کے لیے. چلے اب ٹیبل آ گیا. وَلَهُ اور اس کے لیے، وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے، وَلَكَ اور آپ کے لیے، آپ سب آپ کے لیے. وَلَكَ اور آپ کے لیے، ولی اور میرے لیے، وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہم سب کے لیے. جی کون دہرائے گا؟ ابھی ہینڈ ریز کیجئے. جی ہاں ولیہ شاہد، آپ نے ابھی تو کوئی ٹیبل. چلو آ جاؤ. وعلیکم السلام. ارے یہ ماشاءاللہ بچے اتنے ذہین اور تیز ہیں کہ وہ بچوں پہلے کو بول بھی دیتے ہیں. ان کا بھی حق ہے. میں کہہ رہی ہوں ہم سے پہلے ہی بول دیتے ہیں، جتنی دیر میں ہمارا ہینڈ ریز ہونے لگتا ہے اتنی دیر میں بول جاتے ہیں. نہیں، آپ ہینڈ ریز رکھیں، وہ ہم خود دیکھ رہے کس نے نہیں کرایا، ہم ان سے پہلے کراتے ہیں. چلیے. وَلَهُ اور اس کے لیے، اس واحد کے لیے، وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے، وَلَكَ اور آپ کے لیے، ولی اور میرے لیے، وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہم سب کے لیے، ہمارے لیے. ہاں جی صدف حسان، آپ نے بھی کوئی ٹیبل نہیں کرایا. چاہیے چلیے آپ کی باری آ گئی. وَلَهُ اور اس کے لیے، وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے، وَلَكَ اور آپ کے لیے، ولی اور میرے لیے، وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے. جی محمد حفیظ، آپ نے بھی کوئی ٹیبل نہیں کرایا. چلیے آپ کی باری آ گئی. وَلَهُ اور اس کے لیے، وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے، وَلَكَ اور آپ کے لیے، ولیہ اور وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے. یہ ولی ہے، ولی ولی ولیہ نہیں ہے، ولی یعنی میرے لیے. ہاں جی انیلا بی بی آپ بھی کرا دیجئے، آپ بھی بہت دیر سے بیٹھی ہیں. وَلَهُ اور اس کے لیے، وَلَهُمْ اور ان سب کے لیے، وَلَكَ اور آپ کے لیے، ولی اور میرے لیے، وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے. جی شبیرہ خان، آپ نے بھی کوئی ٹیبل نہیں کرایا اب تک. چلے. وَلَهُ اس کے لیے، وَلَهُمْ ان سب کے لیے، وَلَكَ آپ سب کے لیے، وَلَئی میرے لیے، وَلَكُمْ آپ سب کے لیے، وَلَنَا ہمارے لیے. اس کو دوبارہ کیجئے، آپ نے ایک جگہ جو ہے وہ غلط کر دیا ہے، دوبارہ کریں. وَلَهُ اس کے لیے، وَلَهُمْ ان سب کے لیے، وَلَكَ آپ کے لیے، وَلَئی میرے لیے، وَلَكُمْ ولی 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 میرے لیے، وَلَكُمْ آپ سب کے لیے، وَلَنَا ہم سب ہمارے لیے. ہاں زبیدہ میں آپ سے اگلا ٹیبل کراتا ہوں، اور بردر ملک شفیق آپ سے بھی. آئیے پہلے اس کو لے لیتے ہیں مکالمے کو. احاذ لہو، کیا یہ اس کے لیے ہے؟ جواب ہمیشہ ہوگا نام حاذ لہو. حاذا کے لیے
हाजा और लहू के लिए लहू ही रहेगा। अगर मैं ये कहूँ अहाजा लहुम, अब क्या जवाब होगा? अहाजा लहुम, हाज़ा लहुम। नाम हाजा लहुम। यानी ये देखेंगे एक लाइन देखिए, इस लाइन के ऊपर जो है, जो सवाल होता है वही जवाब होता है, सिर्फ नाम या ला या माँ का जो है सिर्फ फर्क आता है। अब देखिए अहाजा लका, क्या ये आपके लिए है? तो क्या जवाब होगा? नाम हाज़ा ली। नाम हाजा ली। नाम हाजा लकुम का क्या जवाब होगा? नाम लना। नाम हाज़ा लना। तो ये जो लाइन है ना, ये देखिए, ये मुकालमे के दौरान आप एक फर्जी लाइन डाल दिया करें कि ये जो ऊपर वाले दो हैं इनका जवाब वही होता है जो सवाल होता है, और इनमें जो है जवाब उलटता है। यानी का जवाब जो है आना की तरफ, ली की तरफ आता है, तुम का जवाब जो है ना यानी नाहनु की तरफ आता है। ये देखिए एक और चीज आपके सामने आ गई, अभी हमने पढ़ा था फालाहू, इसके देखिए टुकड़े कैसे होते हैं। फा अलहदा हो जाता है, लाम अलहदा हो गया और रू अलहदा हो गया। ये इसके कितने टुकड़े होते हैं? 3 टुकड़े होते हैं। बस उसके लिए। अच्छा चलिए जी, इसका टेबल आ गया। फलाहू बस उसके लिए, फलाहू बस उन सबके लिए, फलका बस आपके लिए, फली बस मेरे लिए, फलकुम बस आप सबके लिए, फलाना बस हमारे लिए। जी जुबैदा, आपको मैंने रोका हुआ था, आप ये टेबल कराइए। फलाहू बस उसके लिए, फलाहुम बस इन सब के लिए, फलका बस आपके लिए, फली बस मेरे लिए, फलकुम बस आप सब के लिए, फलना बस हमारे लिए। जी मलिक मोहम्मद शफीक, आपने भी दोहराना था, चलिए। फलहू बस उसके लिए, फलहुम बस उन सब के लिए, फलका बस आपके लिए, फली बस मेरे लिए, फलकुम बस आप सबके लिए, फलना बस हमारे लिए। वेरी गुड। ये जो आप क्लास में दोहराते हैं ना, इससे आपकी झिझक भी उतरती है। दूसरा, आप खुद सुनते हैं अपनी आवाज को, आपको अपनी आवाज जो है वो सुनाई दे रही होती है, और जब अपनी आवाज आती है वो जहन के सुनने वाले हिस्से में जाके जखीरा करती है। ये बड़ी गहराई की बातें हैं कि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो बोलते हैं, वो दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके जखीरा होते हैं। और जब आप एक ही बात को बोलते भी हैं और सामने लिखा हुआ देख भी रहे होते हैं, और आपकी अपनी आवाज या जिससे आप सुन रहे हैं वो सुनाई भी दे रहा होता है, तो आपके ज़हन में 3 जगह जाके वो बात जो है जखीरा होती है, महफूज होती है। तो ये बहुत अहम ताल्लुक है, तो इसलिए इसमें आप लोग जो है कोशिश किया करें कि दोहराया करें। तो आइए आगे चलते हैं। लकुम दीनकुम के मायने बताइए। मेरे लिए मेरा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, उनके लिए उनका दीन, हमारे लिए हमारा दीन। ABCD। लकुम का लफ्ज है कुम। भी तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। दुरुस्त फरमाया। लहा के मायने हैं उस मर्द के लिए, उस औरत के साथ, उस औरत के लिए, उस औरत में। उस औरत के लिए। उस औरत के लिए हाजा लहू का जवाब दीजिए। नाम हाजा लना, नाम हाजा ली, नाम हाजा लहू, नाम हाजा लहू। ABCD। नाम हासिल मायने बताइए। और मेरे लिए वलिया, वलाहू, वलाना, वलका। ABCD। आइए अब ये एक और जो है देखते हैं, हमारे पास लफ्ज है वामिन हु। देखें इसके टुकड़े कैसे होते हैं। वाह अलहदा हुआ, मिन अलहदा हुआ और हु अलहदा। तो इसका मतलब हुआ ये वामिन हु क्या है? 3 चीजों से मिलके बना है। आ मिन हु। अब इनका तर्जमा करेंगे। वाह के मानी और, मिन के मानी से, और हु के मानी उससे। वामिन हु और उससे, इस तरह तर्जमा करते हैं। यानी लफ्ज के लफ्ज जो होता है उसके टुकड़े करते हैं, हर टुकड़े का तर्जमा लेते हैं और फिर उनको मिला के जो है पूरा तर्जमा बनता है। तो आइए इसका मिन का जो है टेबल दोहराते हैं। मिन का लफ्ज हम सीखते हैं कहाँ से? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मिन जो है शैतान से याद करते हैं। तो आइए इसका टेबल है व मिन हु और उससे, व मिन और उन सब से, व मिन का और आपसे,
वमिन्नी और उससे, वमिनकुम और आप सबसे, वमिन्ना और हम सब से। 3 बार मेरे साथ दोहराइए, वमिन्हु वमिन्हुम, वमिनहु वमिनहुम वमिनहु वमिनहुम वमिनहु वमिनहुम वमिनका वमिन्नी, वमिनका वमिन्नी वमिनका वमिन्नी वमिनका वमिन्नी वमिनकुम वमिन्ना, वमिनकुम वमिन्ना हाँ जी, वमिन्ना नहीं दोहराया आप सबने दोहरा दिया है या कोई रहता है? हाँ, अशरफ यस ब्रदर, आज आप दोहराएंगे। ये सारे जो है ना इन्होंने दोहरा लिया। जी ब्रदर अशरफ किधर गए? चले ब्रदर, आज ये टेबल करा के दें हमें। और आपसे वमिन और मुझसे वमिन हूँ और आप सबसे वमिन ना और हमसे। नाराज हो गए, चलो कोई बात नहीं। चलिए मोहम्मद अहमद शुरू हो जाइए, बारी बारी। अब आप सब जितनों ने किए होगा। यस, वमिन और उससे, वमिन हुम और उन सब से, वमिन का और आप से, वमिन्नी और मुझसे, वमिनकुम और आप सब से, वमिन्ना और हमसे। जी शबीरा खान, आप भी दोहरा दीजिए। वमिनहुम उसका और उससे वमिनहुम आपके सामने स्क्रीन लिखी हुई नजर आ रही है, वहां से आप देखिए, वमिनहु और उससे। मेरे को तो स्क्रीन नहीं नजर आ रही है, मैं खाली ऐसे। अच्छा हाँ चले चले फिर आप जबानी करें, वमिनहु और उससे, वमिनहुम और उन सब से, और उन सब से, और मिन का आप सब से, वमिन्नी और मुझसे, और मुझसे, और और मिनकुम आप सबसे, आप वमिन्ना और सब से, मिन्ना हम सब से। जी और मेरे जुबैदा, उर्दू भी नहीं आती सर, उर्दू उर्दू बिल्कुल सीख नहीं जाएंगे, आती है। फिक्र मत कीजिए। आ जाएगी, जितनी बोल रहे हो इतनी काफी है। हाँ जी जुबैदा। जी, वमिन हूँ और उससे, वमिनकुम और इन सब से, वमिन का और आप से, वमिन्नी और मुझसे, वमिनकुम और आप सब से, वमिन्ना और हमसे। ये आपने कुछ अजीब सा टेबल बना दिया, वमिनहुम आपने बना दिया, पता नहीं क्या चीज बननी है। चलिए अनिला बीबी, आप जो है टेबल को सही करें, सीधा करें, वो टेबल टेढ़ा नजर आ रहा है। वमिन हूँ और उससे, वमिन हुम और उन सब से, वमिन का और आप से, वमिन्नी और मुझसे, मिनहुम और आप सब से, वमिन्ना और हमसे। जज़ाकल्लाह। चलिए अब आगे चलते हैं, मुकालमा आ गया। अहाज़ा मिन्हु, नाम हाज़ा मिन्हु, अहाज़ा मिन्हु, नाम हाज़ा मिन्हु। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, देखिए अहाज़ा मिन्का, तो क्या जवाब होगा? नाम हाज़ा मिन्नी। और अगर मैं कहूँ नाम हाज़ा मिन्नी, अहाज़ा मिनकुम, अब नाम क्या हाज़ा जवाब? नाम हाज़ा मिन्ना। वेरी गुड, नाम हाज़ा मिन्ना। और अगर ये कहूँ हाज़ा मिनका, तो तब क्या जवाब होगा? नाम हाज़ा मिन्नी, हाज़ा मिन्नी। नाम हाज़ा मिन्नी। लिखा हुआ है, वहीं से बताना था। और मिन का, हाज़ा मिनकुम का क्या होगा? नाम हाज़ा मिन्ना। हाँ, आइए सवाल लेते हैं। मिनकुम के मानी बताइए। पस तुम सबसे, पस तुम्हारे लिए, पस उन सबसे, पस तुम सबके लिए। ABCD। पस तुम सबसे सी। डी। ये था जवाब। हल हाज़ा मिन का, नम हाज़ा मिन का, नम हाज़ा मिनकुम, नम हाज़ा मिन्नी, नम हाज़ा मिन्ना। ABCD। का लफ्ज आया है। नाम हाज़ा मिन्नी। रसूलुम मिनल्लाह के मायनी बताइए। एक रसूल अल्लाह की तरफ से, बहुत से रसूल अल्लाह की तरफ से, बहुत से खास रसूल अल्लाह की तरफ से, एक रसूल अल्लाह के लिए। ABCD। एक रसूल अल्लाह की तरफ से। आइए इसको देखते हैं। अनहु, देखिए इसके टुकड़े कैसे होते हैं। वा को अलहदा किया, अन को अलहदा किया, पीछे क्या रह गया? हु।
اور ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آ کے معنی اور، ان کے معنی سے، ہو کے معنی اس، تو کیا ہوگا؟ اور اس سے. دیکھیں یہ اس طریقے سے ترجمہ کیا جاتا ہے. تو آئیے انہو کا ٹیبل لیتے ہیں. انہو اس سے، انہم ان سب سے، انتا آپ سے، انی انکم آپ سب سے، چلے جی آپ نے دیکھا گا اس ٹیبل کو. چلے انیلا بی بی آپ نے دہرا لیا تھا. ہاں تو یہ نورین فاطمہ جو ہے اس سے کوئی ٹیبل نہیں پایا. چلے نورین فاطمہ انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے. انا ہم سب سے. جی سپر حسان آپ بھی دہرا دیجیے. اچھا ریاض اس کے بعد آپ سے کراتے ہیں. چلے انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سے، آپ سب سے، اور انا انا ہم سب سے. ہم سے. جی مسز ریاض آپ دہرا دیجیے. آپ نے بھی کوئی ٹیبل نہیں کرایا. انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. Very good. اچھا یہ سوال جواب ہم لے لیتے ہیں. پہلے رضی اللہ عنہم کے معنی بتائیے. اللہ اس سے راضی ہو، اللہ اس عورت سے راضی ہو، اللہ ان سب سے راضی ہو، اللہ تم سب سے راضی ہو. اے بی سی ڈی. جی اللہ ان سب سے راضی ہو. اللہ ان سب سے راضی ہو. اللہ ان سب سے راضی ہو. ترجمہ کیجئے. اللہ اس سے راضی ہو. رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنکا. رضی اللہ عنہ. اللہ ان سب سے راضی ہو. رضی اللہ عنہ. ہم نے یہ اس سے پہلے سیکھا تھا رب اس کا رب، اور مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے ربھا اس عورت کا رب. اسی طرح لہو اس کے لیے، لہا اس عورت کے لیے، اس سے، منہا اس عورت سے، انہو اس سے، انہا اس عورت سے. یہ ہم سیکھ چکے ہیں. تو اب یہ بتائیے انہو کا مؤنث کیا ہوگا؟ انہو، انہو، انکا، انہا. اے بی سی دیکھیے صرف 3 نئے الفاظ سیکھے ہیں. مثلا لی اس کے معنی ہوتے ہیں الحمد سے ہم نے لیا تھا اعوذ باللہ من الشیطان، اور ان جو ہے ہم نے لیا تھا رضی اللہ عنہ سے. تو آئیے اب آپ کا ایک ٹیسٹ ہے لہم. جی پہلے تو اس کا ترجمہ کیجیے اور پھر بتائیے اس کا اشارہ کدھر ان سب کریں کے لیے، ان سب کے لیے. اشارہ کدھر کریں؟ ان سب کے لیے. رائٹ سائڈ پہ 4 انگلیوں کے ساتھ. ہاں. اگلا لفظ ہے منا. ہمارے سے، اپنی طرف 4 انگلیوں کے ساتھ. اپنی طرف 4 انگلیوں ہم سے. سب سے. انکم. جی ترجمہ کیجیے. انکم آپ سب سے، آپ سب سے 4 انگلیوں سے سامنے سامنے 4 اشارہ. انگلیاں. سامنے اشارہ. آگے لیجیے کی یہ آپ کا طرف پہلا 4 ٹیبل آ انگلیوں سے. گیا جو آج ہم نے پڑھا تھا. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. چلے جی شروع ہو جائیں. شبیرہ خان پہلے آپ دہراؤ اس کو. لہو کا ٹیبل دہراؤ. چلے بردر شبیرہ خان لہو بولیے. لہو اس کا، لہم ان سب کے کا، لیے نہیں، لہو اس کے لکا لیے. آپ کا، اس کے لیے. ہاں لہو ان سب کے لکا لیے. آپ کا، آپ کے لیے. آپ کے لی لیے. میرے لیے. لی میرے لیے. لکم لکم آپ آپ سب سب کے کے لیے. لنا ہاں، میرے لیے. لنا آپ ہاں میرے لیے. اب آپ دوبارہ اس ٹیبل کو دہرائیں. دوبارہ دہرائیں ترجمے کے ساتھ. میں دوبارہ دوہراؤں ہوں. ہاں ہاں آپ ہی کو کہہ رہا ہوں. اچھا. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ سب آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے. ویری گڈ. چلے کم از کم ایک ٹیبل ہے اس کو آپ 3-4 بار دہرائیے انشاءاللہ یہ تو یاد ہو جائے گا. چلے جی جبیدہ
آپ کی باری. लहुम इसके लिए, लकुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप दोबारा दोहराओ. लहू, मेरे साथ दोहराओ. लहू उसके लिए, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे दोहराइए. लहू उसके लिए, आपकी आवाज नहीं आ रही. लहू उसके लिए, जुबैदा आपकी आवाज नहीं आ रही. लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए. चले जी, मलक मोहम्मद शफीक आप भी दोहरा दीजिए ब्रदर. लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए. चले अगला टेबल लेते हैं मिन से. मिन हु उससे, सर मैं पढ़ाऊं? मिन हु उन सबसे, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हम सबसे. जी जुबैरिया आप दोहराइए. मिनहु उससे, मिनहुम उन सबसे, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे. जी अनिला बीबी आप दोहराइए. मिनहु उससे, मिनहुम उन सबसे, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे. जी वलिया शाहिद आप भी दोहरा दीजिए. जी सिस्टर. मिनहु उससे, मिनहुम उन सबसे, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे. आप ठहरिए, मैं आपसे ये अनहु का टेबल भी अभी पहले करा देता हूँ, फिर बाकी को बारी. आइए अनहु का टेबल पहले मैं खोल दूं. अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हम सबसे. चलें आप इसको भी दोहरा दीजिए वलिया शाहिद. अनहु उससे, अनहुम उन सबसे, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे. वेरी गुड. चलें जी. हाँ ये शब्द, हाँ सदफ हसान आप भी दोहरा दीजिए. मिनहु इससे, अनहु मिन कहाँ इससे, से आ गया? अनहु है. अनहु अनहु इससे, ये आखिरी टेबल. अनहु इससे, अनहुम इन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब हमसे. वेरी गुड. चले जी शबीरा खान अभी आप दोहराओ. अनहु, मेरे साथ साथ दोहराएं. अनहु उससे, अनहु उससे, अनहुम अनहुम उन सब से, उन सब से, अनका अनका आपसे, आपके, अन्नी अन्नी मुझसे, मुझसे, अनकुम आप सब से, अनकुम आप सब से, अन्ना अन्ना हम सब से. हम सब से. किधर गई जुबैदा? जैस आप भी आ जाएं, आप भी दोहराएं हमारे साथ. छोड़ गई, किधर है जुबैदा? मोहम्मद. चलिए वो नहीं है उनकी. सबसे, अनका आपसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे. अच्छा चलें आगे चलते हैं. ये सर, टेबल इसमें- हमने कर लिया था. अब आप में से कौन ये टेबल कराएगा मुझे? लहू सर, का एक- पूरा टेबल कराए. जी जी ब्रदर. सर ये पिछला जो था ये अन हो और अन ये जो है मिन हो से वो इनका तर्जुमा एक ही है. ये जरा सर कंफ्यूजन हो रही है. ये जो पिछला सर जरा ये लेके हैं टेबल, जो तीसरा, दूसरा और तीसरा टेबल. कोई बात नहीं ब्रदर, दोनों के मायने यही हैं, लेकिन सही. इनका फर्क थोड़ा सा होता है. ये अगली क्लासों में आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे अन इस्तेमाल होगा, कहाँ पे मिन इस्तेमाल. फिलहाल आप सिर्फ ये याद रखिए कि मिन के मायने भी से हैं और अन के मायने भी से हैं. अरबी में बाज औकात एक लफ्ज के कई मायने होते हैं और बाज औकात एक ही मायने के लिए कई अल्फाज होते हैं. तो इसलिए ये आप इसको एज ए जखीरा अल्फाज करते जाइए. अभी यस, पहले तो मुझे लहू का टेबल कराओ. कौन कराएगा? चले आप ही कराएं. मैं पढ़ूं, पक्का हो जाएगा मेरा. लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए. वेरी गुड. देखो ना
अब ये हुआ ना, ये देखो आपका टेबल आ रहा है, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लाहा। अब मिनहू का टेबल कौन कराएगा? चले जी, सारे मिलके कराओ। मिनहू, मिनहू, मिनका, चले अनहू का टेबल कराएं। अनहुम, अनहुम, अनका, अन्नी, अनहुम, अन्ना। ये देखिए अरबी का जुमला है, आपने इसका उर्दू में तर्जमा करना है। मसलन पहले का मैं कर देता हूँ, रदी अल्लाह अन्हु, अल्लाह राजी हुआ उन सब से, या राजी हुआ अल्लाह उन सब से। अगला जुमला है वह मिनकुम, इसका तर्जमा कीजिए। और आप सबसे। और आप सबसे। क्या बात। और आप सब। रसूल, मिनर रसूल से। और वेरी रसूल गुड। से, रसूल से। और नहीं है, देखें और होगा जब बा का लफ्ज आएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ मिन है, अगर वो वह मिन रसूल होता फिर कहते और रसूल। अल किताबु लहा, उस औरत की किताब। उस एक औरत के लिए। उस औरत की किताब उस औरत के लिए। लिए, लाहा आया है, लिए, लाहा, लाहू जैसे था लाहू उसके लिए, इसी तरह लाहा उस औरत के लिए। हाजा लकुम, ये तुम्हारे लिए, ये आप सबके लिए। ये आपके लिए। सबके लिए, ये सबक जो है आप सबके लिए। ये आप सब के आइए, लिए। अब उर्दू है उसका अरबी बनाइए। इस औरत के लिए, लहा, आप सब से, लहुम, मिनकुम, मिन्ना। कैसे आएगा? मिनकुम या अनकुम। देखो कुम, कुम। हुम तो वो सब होता है, अंतुम, अंतुम। मिनकुम और मुझसे। सर, मिनकुम ही मिन्नी, ओ व मिन्नी, व और मिन्नी। मिन्नी। वेरी गुड। हम सब के लिए, लना, लना, वेरी गुड। बस लना। उन सब के लिए, लहुम, फला नहीं, हुम, नहीं फलकुम। फलहुम, 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 ये फलहुम, 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 फलहुम। फलहुम। यहाँ पे क्या होगा? और ला, और आगे क्या है? हुम, लहुम, फलहुम हो गया 3 टुकड़े से। अच्छा, अब अरबी में जवाब दीजिए। हाजा लका, नाम हाजा ली, हाज़ली। हाजा मिनकुम, नाम हाजा मिन्ना, नाम वेरी गुड। जमीन, हाजा मिन्ना होगा। हाजा ली, नहम नाम हाज़ली। हादा ली, नाम हाज़र, नाम हादा लका, लका में। रादिन अनका, रादिन अनका, रादिन मीन राजी हुआ, अनका आदिन अन्नी, नाम राज, अन्नी आएगा। हाजा लहा, नहम हाज़ा नाम हादा नाम लहा। हाज़र लहा। ये याद रखें, अगर सवाल में हुआ या हु है, जवाब में हुआ या हु आएगा। सवाल में अगर हुम है तो जवाब में हुम आएगा। सवाल में अगर हा का लफ्ज है मोहन्नस वाला, तो उसका जवाब भी हमेशा हा होगा। इन तीनों का जवाब जो है वही होता है जो सवाल होता है, हु, हुम और हा। इन तीनों का जो सवाल है वही जवाब है। सिर्फ फर्क ये पड़ता है, जवाब अगर मुस्बत है तो नाम के साथ देते हैं, अगर मनफी का है, माजी का है तो मास से देते हैं, अगर मुदारे का है तो ला से देते हैं। तो मा, ला, नाम, इनमें से कोई एक लफ्ज लगाएं और जो सवाल है वही आगे लिखने के लिए दिया। आइए आप सब इस पर तालीम लेते हैं, अल्लाह से इल्म की भीख मांगे। यानी फार्मूला वही है कि जो दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, अल्लाह ताला ने आपको तलकीन की, रब्बी ज़िदनी, तो हमारे लिए भी यही है कि हम भी अल्लाह ताला से जो है इल्म की भीख मांगे और दुआ करें कि वो हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक के इख्तिताम तक आपने 57 अल्फाज सीख लिए जो कुरान पाक में तकरीबन 20,000 बार आए हैं और हम अपने तकरीबन निफ्स टारगेट के बराबर हैं। याद रखिए 7 होमवर्क, 2 तिलावत के यानी 5 मिनट जो है मसहफ से देख के और 5 मिनट जो है ज़बानी पढ़ना।
सर जी अनम्यूट कीजिए खुद को। सर आप म्यूट हैं। सर आप, हाँ जी ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ जी वो म्यूट हो गए थे, अब आइए, इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो आज का ये सबक हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। अब आपके सवाल और जवाब की तरफ हम चलते हैं।